బౌద్ధ మతాలకు, బౌద్ధులకి అత్యంత ఆరాధన అయినటువంటి ప్రాంతం గయాలోని బుద్ధుడికి జ్ఞానోదయమైనటువంటి ప్రాంతం. ప్రపంచంలో ఎక్కడ బౌద్ధులున్నా కూడా ఈ ప్రాంతంలోని ఇక్కడికి వచ్చి బౌద్ధుడు ఎప్పుడైతే అక్కడ జ్ఞానోదయం పొందాడో ఆ ప్రాంతాన్ని దర్శించి వాళ్ళ జన్మను పునీతం చేసుకుంటారు. ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు అయితే ఆ బౌద్ధ మతానికి సంబంధించినటువంటి గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోవడం, ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ జీవితంలో ఒక ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళడానికి వారు ఇక్కడికి వచ్చి అనేక పూజలు, ప్రార్థనలు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడే చేస్తూ ఉంటారు. సో మనం ఆ ప్రాంతంలో సాక్షి టీవీ ఇక్కడికి వచ్చింది. సో ఇక్కడే ఈ మనం టెంపుల్ని చూస్తున్నాం. అశోకుడి కాలంలో నిర్మించారు. ఆ తర్వాత ఈ టెంపుల్ వెనకాలే బుద్ధుడికి జ్ఞానోదయమైనటువంటి బోధి వృక్షం, మహావృక్షం కూడా ఉంది. అక్కడ కూడా ఎవరైతే భక్తులంతా కూడా ఆ బోధి ట్రీ కింద, ఆ వృక్షం కింద చాలాసేపు కూడా ధ్యానం చేస్తుంటారు. సో మనతో పాటు గైడ్ ఉన్నారు. సార్, ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు అస్ వాట్స్ ద మెయిన్ టెంపుల్ specialty in this? So anyway, sir, myself Deepak Kumar, and I'm a local guide here. So first, I would like to say that you are very welcome to the place where Siddhartha came all the way from Nepal. He was born in Lumbini in 563 BC. Siddhartha. Yeah, he was born as a Prince Siddhartha in Shakya clan. So in 563 BC, he born in Lumbini. And when he was 29 years old, he renounced his palace in wonder almost 6 years. And finally, you will see right after this temple, you will see the Bodhi tree there. So he sat under the Bodhi tree, got enlightenment, become Buddha. So this is the Mahabodhi Mahavihara, the temple called Mahabodhi Mahavihara. And this is actually made of two words, Maha and Bodhi. Maha means great and Bodhi means pure wisdom. Because in fact, we all have a knowledge, but our knowledge is commercial. So after enlightened, Buddha's here almost 45 years continue the teachings, the Dhamma, just for the welfare of the whole sentient beings. That's why I call it Mahabodhi Mahavihara. And total height of this temple that you're seeing is 52 meters. Yes, total. Yes. And ground to first floor, it is believed that it was built by in 3rd century BC by King Ashoka. And second floor that you're seeing during the Gupta period. Yes. Right on the top, you can see there's a 289 kg of gold is there. And was a gift from Thailand king whose name was Bhumibol Adulyadej in 2013 after bomb blast happened. అంటే ఈ కింద ఏదైతే ఈ కింది పార్ట్ వరకు అశోకుడు నిర్మించాడు, అక్కడ ఆ ఫ్లోర్ వరకు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి పూర్తిగా మీద గుప్తుల కాలంలో నిర్మించారు. ఆ మీద లాస్ట్కి గోల్డ్ కలర్ మొత్తం కూడా 290 కేజీల 290 కేజెస్ 289 కేజెస్ గోల్డ్ని. Yeah. So this is actually standing. It's a completely standing on a brick actually, and it's just for the support. You can see there's a pillar is there. So it's standing on a brick, and it was completely renovated by a Burmese people, the devotees there. So that's why there's a mix of architectures and all. From where people, where places, where to Coming here. The people around the world, I could say that. I would not say that the people from here and there. The people are coming around the world. Those who are interested in Buddhism, those who are practicing Buddhism. So generally, this main this is the 4 places. Earlier I mentioned that there are 4 places which is very important and pious. Like first is Lumbini, where he was born in 506 year. Nepal. Which is in Nepal. Second is Bodh Gaya, when he was 35 years old, got enlightened under the Bodhi tree on full moon day on Vaisakha. And third one is Sarnath. He shared the Dhamma, he started to share the Dhamma in Sarnath. Yes, that's called Dhamma Chakri Pravartan Sutta. In English call it the turning wheel of Dhamma. And the fourth one is Kushinagar. It's also in Uttar Pradesh. Which is nearby 55 kilometers away from Gorakhpur, where he passed away. That is called Mahaparinirvan in Buddhism. So these are the 4 which is very vital and pious places. Yeah, thank you. What about Khilji running this place? See, actually what happened is that I mentioned that if you really go through the ruins of Nalanda, so it was around 12th century. It was destroyed by Bakhtiyar Khilji over there. And the library has been burned, and it took a 6-month continue because there was a plenty of books. So it is believed that, on the basis of that, it's believed that when he came, he destroyed the whole premises around. So then he came, so it was covered for 600 years continue. So I really must say, Total land. yeah, the whole area was. That is why you see that we are just coming down from the stairs, right? So it was, I must say, we are very thankful that when the Alexander Cunningham, who excavated the whole premise around,
And during excavation, they found this all you can see the stupa and also statues, broken statue and all. That is all you can see. That was all taken all the way to the archaeological museum Bodhgaya. And please explain about a main idol. What is the Main idol that you're seeing, it is from 10th century AD actually. Between 10th to 11th century AD. You might have heard about Who put there was a king from West Bengal whose name was Mahipal. So it was actually left in our there is in the monastery somewhere. So it was brought in 19th century by Alexander Cunningham. The specialty of this statue, that is actually this is black stone. So that's a gold. And now you can there is one that you see in the forehead, that is a diamond actually. It was a gift from Burma king, they say. And the second thing, that the whole body is pure gold plated. They don't use the mixed gold. 24 karat gold are being used for the painting. And third thing, a statue is carved in a way that when you go inside, the statue eyes is opened. But if you see now, you can see from here now, the way if you see, it seems to be like it seems that it's closed, but actually it's open. That's all. Yeah, that's right. And how much height? Height is not actually measured. You know, so it's like almost like a six. You can say. And what is specialty? People come and what is special things to do? See, that's what I say. People are just not actually, they are not coming to see the temple and the tree. They come especially to feel the vibration the Buddha had it while he was here. So that's very important. When people are coming here, they are feeling the energy the Buddha had it. So they are very much connected over there. That's make the people, that's make the people. Lotus on all hands. Yeah, this is because you know that you are seeing is actually not a lotus. This is a water lily. The lotus is a little different, but this is lotus. The lotus, mostly people come here to offer the lotus because lotus is a symbol of knowledge. That is why earlier I mentioned that Nalanda was named. It's made of two words, Nalan and Da. Nalan means the lotus and Da means to share and give. In Buddhism, they believe in share and care. If you care about, then you must share the knowledge. And I mean, like that's how the Buddha did it. They share the Dhamma to everyone. That's what all the master, the teachers, they are doing it. But in 365 days, same crowd? Not really. Because the peak season is from end of September to end of March. And it's because winter season. During the winter season, because you know that people come especially to connect with this area, connect with this the whole premises. So here what they do is they come during the winter season so that they can stay there for long time. I mean, they come here, they meditate, even they don't have to be in hot season because during the summertime it's very hot, but during the winter time you can have your own time and you can enjoy the day, you can connect for a long time, so that's all. అట్ బీహార్లోని గయా ప్రాంతంలో బుద్ధుడికి జ్ఞానోదయమైనటువంటి ప్రాంతంలో మనం ఉన్నాం. సో ఇక్కడ విశిష్టలన్నీ కూడా చూస్తున్నాం. ఎక్కువ మంది ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడో ఉన్నటువంటి బౌద్ధ మత వ్యక్తులంతా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి బుద్ధుడి జ్ఞానోదయమైన ప్రాంతంలో వారు కూడా ధ్యానం చేసి జ్ఞానాన్ని పొందడం, అలాగే శాంతి పొందడం, ఇక్కడ నుంచి జ్ఞానాన్ని ఆర్జించి ఇతరులకు షేర్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి చేసేటువంటి ముఖ్యమైన పనులు. బౌద్ధ మతంలో చేరిన వారు ఖచ్చితంగా ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ దర్శించి వాళ్ళ ఏదైతే లైఫ్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటారని చెప్పొచ్చు. బుద్ధుడికి జ్ఞానోదయమైనటువంటి బోధి వృక్షం కింద ఉన్నాం గయా ప్రాంతంలో. ఇక్కడే బీహార్లోని గయా ప్రాంతంలో బోధి వృక్షం దగ్గరికి వచ్చి బౌద్ధ మత ఎవరైతే వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు. బుద్ధుడికి జ్ఞానోదయమైనటువంటి ప్రాంతంలో వాళ్ళు ధ్యానం చేయడాన్ని చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో కూడా చేస్తుంటారు. సో మనతో పాటు హైదరాబాద్ పిఐబి డిప్యూటీ డైరెక్టర్ మానస్ ఉన్నారు. సార్, చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఎంతో పవిత్రంగా వీళ్ళంతా ఇక్కడ భక్తి శ్రద్ధలతో చేస్తున్నారు. సో బోధి వృక్షం గురించి మనం ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి ఎన్నో బుక్స్లలో కూడా చూస్తున్నాం. ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ఇక్కడ ఫీల్ అయినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏంటి? సో ఈ బోధ్గయ అనే చోట గౌతమ బుద్ధుడు ఎన్లైటన్మెంట్ అయ్యాడు, అంటే అతనికి బోధిత్వం ఇక్కడే ప్రాప్తించింది. అందువలన ఇది మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న బుద్ధులకి అత్యంత పవిత్రమైన స్థలం. మొత్తం 4 స్థలాల్ని వాళ్ళు పవిత్రంగా భావిస్తారు. దాంట్లో ఒకటి
దాంట్లో ఒకటి లుంబిని, ఎక్కడైతే మన గౌతమ్ బుద్ధుడు జన్మించాడో అది. తర్వాత సెకండ్ ప్లేస్ మన బోధ్గయ అనమాట. ఇక్కడే మన రావి చెట్టు కింద కూర్చొని దాన్ని పీపల్ వృక్షం అంటారు. సో మనం చూస్తే కనుక బీహార్ టూరిజం కానీ బీహార్ గవర్నమెంట్ లోగోలో కూడాను మనకి రావి వృక్షం ఉంటుంది. సో దాన్ని అంత పవిత్రంగా వాళ్ళు భావిస్తారు, అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారనమాట. ఈ బోధ్గయ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అనేక శాఖల బౌద్ధులకు కూడాను ఒక పవిత్రమైన స్థలం. దాంట్లో హీనయానం ఉంది, మహాయానం ఉంది, వజ్రయానం ఉంది. ఈ 3 సెక్ట్స్కి కూడా ఇది అత్యంత పవిత్రమైన చోటు. అందరూ కూడా అంటే హీనయానంలో డోంట్ ప్రాక్టీస్ ఎనీ రిచువల్స్ ఏమి ఉండవు, ఓన్లీ వాళ్ళ ధ్యానానికి షేరింగ్కి వాళ్ళు ప్రాధాన్యత ఇస్తారన్నమాట, ఉన్న నాలెడ్జ్ని షేర్ చేసుకోవడానికి. అలానే మహాయానం అనేది మనకు తెలుసు, నాగార్జునాచార్యుడు దాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు, దాన్ని పాపులర్ చేశాడు. అతను నాగార్జునాచార్యుడు ఈజ్ ఫ్రమ్ మన తెలుగు స్టేట్స్ అన్నమాట. సో అతను ప్రవేశపెట్టిన మహాయాన బుద్ధిజం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపించింది. జపాన్, కొరియా, చైనా, టిబెట్ ఇలాంటి చాలా చోట్ల చాలామంది ఈ మహాయాన బుద్ధిజాన్ని పాటిస్తారు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడ రిచువల్స్ అనమాట, ఏదైతే ఒక విగ్రహారాధనకి రిచువల్స్ చేయడానికి వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిస్తారు. అలానే వజ్రయాన బుద్ధిజం, అది ఒక టిబెట్ నుంచి వచ్చిన బుద్ధిజం అనమాట, ఆరిజిన్ అయిన బుద్ధిజం. దాంట్లో ఏంటంటే దే ఇన్వాల్వ్ తాంత్రిక్ రిచువల్స్ ఇన్ వజ్రయాన. వాళ్ళకి కూడాను ఇది అత్యంత పవిత్రమైన స్థలము. అలానే కాకుండా ఇది 2002లో యునెస్కో దీన్ని ప్రపంచ వారసత్వ సంపదగా గుర్తించింది. ఇట్స్ ఎ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్. అందువలన దీనికి ఇంకా అత్యంత ప్రపంచవ్యాప్తంగా నాట్ ఓన్లీ ఇన్ బుద్ధిస్ట్ కంట్రీస్, మిగతా అన్ని కంట్రీస్లో కూడా దీనికి అత్యంత ప్రాముఖ్యత లభించింది. ఇది మనం చూస్తున్న ఈ టెంపుల్ కానీ, మహాబోధి టెంపుల్ కానీ, వృక్షం కానీ, ఇవి చాలాసార్లు ఈ మహమ్మదీయుల దండయాత్రల వల్ల, ఇంకా అనేక ప్రజల దండయాత్రల వల్ల భూస్థాపితం అయ్యాయి. వీటిని చాలా వరకు కనుమరుగయ్యాయి. మళ్ళీ అలెగ్జాండర్ కన్నింగ్హామ్ 1833 ప్రాంతంలో 19వ శతాబ్దంలో ఎర్లీ 19th సెంచరీలో మళ్ళీ దీన్ని రివైవ్ చేయడం జరిగింది. ఇది కంప్లీట్గా భూస్థాపితం అయిపోయిందన్నమాట. అలానే ఇక్కడ మనం చూస్తున్న బోధి వృక్షం యాజ్ పర్ ద లోకల్ లెజెండ్స్ ఇట్ ఈస్ ద 4th or 5th జనరేషన్ వృక్షం అన్నమాట. యాక్చువల్ దీని ఒక శాప్లింగ్ని థేరవాద బుద్ధిజం BC 280 ప్రాంతంలో శ్రీలంక తీసుకెళ్ళిపోయాయి. అక్కడ దాన్ని నాటారనమాట అనురాధపురంలో. సో మళ్ళీ మనకి ఈ అలెగ్జాండర్ కన్నింగ్హామ్ అనే ఒక ఆర్కియాలజిస్ట్ దాన్ని అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నాటడం జరిగింది. ఎట్ ద సేమ్ ప్లేస్ ఎక్కడైతే బుద్ధుడు ఎన్లైటన్మెంట్ పొందాడో అక్కడనే మళ్ళీ నాటడం జరిగింది. ఇది ఆల్మోస్ట్ 140 to 145 years ఏజ్ ఉంది. సో దీన్ని బుద్ధిస్ట్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే కాలచక్ర భ్రమణం లాంటిది అనమాట. ఎక్కడైతే ఆరిజిన్ అవుతుందో మళ్ళీ అక్కడికే వస్తుంది. ఇట్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ ఇట్స్ సర్కిల్. ఇక్కడే పుట్టింది, మళ్ళీ దాన్ని చనిపోయింది, మళ్ళీ ఇక్కడికే వచ్చింది. సో ఇట్ సిగ్నిఫైస్ ద బుద్ధిస్ట్ ఫిలాసఫీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రీ డిస్టైన్డ్. సో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఎవ్రీథింగ్ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాము అంటే ఇట్ ఇస్ ఆల్రెడీ డన్. ఒక ద సేమ్ థింగ్ విత్ మహాయాన బుద్ధిజం. దాంట్లో కూడా ఏమంటారంటే బుద్ధుడు ఇంకా పుట్టలేదు, హీ విల్ బీ బోర్న్, బోధిసత్వుడుగానే ఉంటారు. అతను ప్రతిసారి కూడా ఇక్కడ బోధ్గయాలోనే ఎన్లైటన్మెంట్ పొందుతాడు. ఇది ఒక చక్రం అన్నమాట. సో ఈ చెట్టు దాన్ని సిగ్నిఫై చేస్తుంది. ఎవరైనా ఉండొచ్చు. సో అండ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డిఫరెంట్ శాఖల్లో వాళ్ళ హెడ్స్ అంటే ఎవరైతే గురువులు ఉంటారో వాళ్ళని కూడాను త్రూ ఎన్లైటన్మెంట్ ఎవరైతే సిద్ధిని పొందుతారో వాళ్ళని మాత్రం వాళ్ళు గురువులుగా ఎంచుకుంటారు, వాళ్ళని రింపోచే అంటారు. ఇది అయితే బుద్ధుడు జ్ఞానోదయమైనటువంటి ప్రాంతం ఇక్కడే బోధి వృక్షం. సో ఈ చెట్టు దగ్గర అనేక మంది భక్తులు ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు జ్ఞానం పొందడం, ధ్యానం చేయడం, జీవితంలో ఒక మంచి వాళ్ళ బౌద్ధ మతం తీసుకున్న వాళ్ళలో మంచి అయితే ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడం, ప్లేస్ని ఒక పీస్ పొందడం అనేటువంటిది ఇక్కడ జరుగుతుంటుంది. నారాయణతో కలిసి సాక్షి న్యూస్ బోధ్గయ టెంపుల్ నుంచి.